शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरच्चेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोऽनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां शुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरिति बीजम् देवकीनन्दन श्रेष्ठेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामासामरः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां माला क्लुप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीन पुनीयादरिनरिन गदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः
भूः पादौ यस्य नाभिर्विहरसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुभेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। विश्वं विष्णुर्वशत्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतदृग्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थानुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वत कृष्णो लोहिताक्षप्रदर्दनः प्रभूतस्त्रिकगुप्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अधः संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमे आत्मा महाधृधृत् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः
मृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुतमो धाम सत्यपराक्रमः शुरू करिए आप। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे कृष्णद्वैपायनं व्यासं सर्वलोकहिते रतम् वेदाब्जभास्करं वन्दे शमादिनिलयं मुनिम्। सहस्रमूर्ति पुरुषोत्तमस्य सहस्रनेत्राननपादबाहोः सहस्रनाम्नां स्तवनं प्रशस्तम् निरुच्यते जन्मजरादिशान्त्यै। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे।
नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम् को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् જગતમાં કોણ એક એવા દેવ છે કિમ એકમ દૈવતમ લોકે આ એવા કોણ જે દેવ છે એવું યુધિષ્ઠિરજી ભીષ્મ પિતામહને પૂછે છે. કિમ એકમ પરાયણમ જીવનનું એવું પરમ ધ્યેય પરમ અયનમ પરમ નિવાસ સ્થાન. આજે ભાડાના ઘરમાં જે રહીએ છીએ આપણે આ ભાડાનું ઘર છે. કંઈક શરીરરૂપી ભાડાનું ઘર છે અને જગત જીવન સંબંધો એ બધા કેવા છે ભાડાના છે. ભાડાના છે એટલે આપણે કંઈક ભાડું ભર્યું હોય કે ભરવાનું હોય એટલે આપણે એવું પેલું કહીએ કે ઋણાનુબંધ કંઈક લેવાનું હોય કે કંઈક આપવાનું હોય. અને એ જે છે કે જ્યાં અત્યારે આપણે છીએ આ આપણું એવું પરમધામ નથી. આ એવું સ્થાન નથી કે જ્યાં આગળ એવી સ્થાન નથી એવી સ્થિતિ નથી કે જે આપણે ખાલી ના કરવું પડે. એટલે બધું કેવી સ્થિતિ છે કે બધી અસ્થિર છે. એટલે આપણી સ્થિતિ બધી ડામાડોળ છે. એટલે યુધિષ્ઠિરજી પૂછે છે કિમ એકમ પરાયણમ એવું કયું સ્થાન છે કે જ્યાં જેને પામ્યા પછી સ્થાન એટલે એ કોઈક એવું સ્થળ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ કે કોઈક એવો દેશ એવું નથી પૂછતા. કારણ કે એ કોઈ દેશ હોય કે એવું સ્થાન એટલે દેશરૂપી કોઈ સ્થાન હોય તો ત્યાં ગયા પછી તો પાછા આવવાનું જ રહે છે. ફરવા જવાય પણ ફરી પાછા આવી ગયા અહીંયા ઠેરના ઠેર. એવી રીતે અહીંયા આગળ પણ જે આવેલા છે એ આપણું એવું સ્થાન નથી. એટલે યુધિષ્ઠિર કિમ એકમ પરાયણમ એવું જે પૂછે છે એટલે એવું કયું સ્થાન એટલે દેશરૂપી સ્થાનની વાત નથી. કારણ કે દેશરૂપી સ્થાનની મર્યાદા તો ખબર છે કે ગયા પછી એ પરમ સ્થાન નથી. જેને આપણે ઘરનું ઘર કહીએ એ ઘરે આપણે તો ખાલી જ કરવું પડે છે. ઘર ત્યાંનું ત્યાં રહી જાય અને આપણને ઘરમાંથી કાઢીને એ કે ભાઈ તમારું આ સ્થાન કયું પ્રસૂતિ ગૃહમાંથી સ્મશાન ગૃહ એ બીજું ઘર છે તમારું. એટલે બેની વચ્ચેનું જે છે પેલી પ્રસૂતિ ગ્રહ એ પહેલું ઘર અને સ્મશાન ગ્રહ એ ત્રીજું ઘર. બેની વચ્ચે બીજું જે છે કે જેને આપણે ઘરનું ઘર કહીએ છીએ. ખરેખર તો
એ ઘરનું ઘર નથી, એ પાછું પેલું ભાડાના ઘર જેવું જ છે. આ કોકના માટે મૂકી જઈએ છે. પણ કિમ એકમ પરાયણમ, એવું કયું સ્થાન? સ્થાન એટલે ફિઝિકલ દેશરૂપી સ્થાન નહીં, પણ એવી કંઈક સ્થિતિ કે જેને પામ્યા પછી ફરી પાછું મારે ત્યાંથી ચ્યુતિ ના થાય. કિમ એકમ પરાયણમ એટલે એવો જે પ્રશ્ન કર્યો છે કે કિમ એકમ પરાયણમ, આ એવું કયું એક સ્થાન છે કે જેને પામ્યા પછી એમાંથી મારે ફરી પાછી ચ્યુતિ ના થાય. ચ્યુતિ ના થાય એટલે શું? એમાંથી મારે એ સ્થિતિ મારી બદલાય નહીં, શાશ્વત બની રહે. કિમ એકમ પરાયણમ. અને એના જ અનુસંધાનમાં વળી પાછા આગળ કહે છે કે તુવંત કમ અર્ચંત કમ માનવાહ શુભમ પ્રાપ્નુયુ. તુવંત કમ કમ અર્ચંત પ્રાપ્નુયુર માનવા શુભમ. કમ સ્તુવંત, કોની સ્તુતિ કરીને, કોની સ્તુતિ કરતા કે સ્તુવંત, કમ સ્તુવંત, કોની સ્તુતિ કરવાથી. એવું સ્તુત્ય કોણ છે? સ્તુવંત કમ, કે જેની સ્તુતિ કરવાથી માનવાહ શુભમ પ્રાપ્નુયુ. પ્રાપ્નુયુ એટલે પ્રાપ્ત કરે છે. કોણ? માનવાહ. શું પ્રાપ્ત કરે છે? શુભમ પ્રાપ્નુયુ. શુભને પ્રાપ્ત કરે છે. શુભ એટલે શું પછી આપણે જોઈએ. પણ એવી કોની સ્તુતિ કરું? હવે સ્તુતિ શબ્દનો અર્થ, સ્તુતિ શબ્દનો અર્થ થાય પ્રશંસા. પણ કોની સ્તુતિ કરવાથી માનવાહ, માનવાહ શબ્દ છે, માનવાહ શુભમ પ્રાપ્નુયુ. પેલા માનવાહ શબ્દ જોઈએ. માનવાહ એટલે અહીંયા ભાષ્યમાં લખ્યું છે કે મનુસુતાહ. સુત એટલે સંતતિ, પુત્ર. મનુસુતાહ, મનુની સંતતિ. એટલે આપણે બધા આપણા શું કહેવાય કે આપણે બધા મનુના સંતાન કહેવાઈએ છીએ. એટલે એક અર્થ એવો થયો. પણ એક બીજો સરસ અર્થ કોઈ સ્વામીજીએ બહુ સરસ કરી બતાવ્યો હતો. માનવ કોને કહેવાય? તો કે મા જે શબ્દ છે એટલે અક્ષર, મા નવહ. મા જે છે જે ઉપસર્ગ એ નિષેધ દર્શાવે. એટલે સૌરાષ્ટ્રની અંદર પેલો આમ વિવળ થઈને ભટકતો હોય, એટલે આમ ટેન્શનમાં આવી જાય ને પેલો આમ ઘાંઘો થઈને ફરતો હોય, તો એને આપણે કહીએ ઉતાવળો થાય ને, ઉતાવળો થામા આપણે એમ કહીએ, કારણ કે અથરો થામા. એટલે દરેકની ભાષા છે. પણ અથરો થામા એટલે શું? અધીરો થામા, ન થા. એટલે મા શબ્દનો અર્થ થાય છે કે નિષેધ. અને મા નવહ, જે નવહ નથી તે મા નવહ. અને નવહ કોને કહેવાય? તો કે નવમ નવમ કામયતે ઇતિ નવહ. નવહ શબ્દનો અર્થ કર્યો નવમ નવમ કામયતે. જે શું કે ઉઠે ત્યારથી નવા નવા તુક્કા. કામયતે એટલે નવા નવા તુક્કા. આ કરું, એ કરું, આ ખાવું, આમ ખાવું. નવમ નવમ. કે ભાઈ તું શાંતિથી બેસ ને. પણ બેસવું તો મારે છે, પણ કઈથી કેવી રીતે બેસવું?
કારણ કે અંદરથી કોઈક એવું દબાણ આવે છે કે ભગવાને ઘણું આપ્યું છે, હવે શાંતિથી બેસ. પણ મારે બેસવું જ છે, પેલો કે ને, પણ નવમ નવમ કામય તે. એટલે મનની અંદર એક કામ પેલો સળવળાટ ઊભો થાય સામાન્ય. પેલો મારા પેટની અંદર જરાક સરખું એક નાનું એવું આમ હવા, અને પછી એ જે અંદરથી જે પેલું એક નવા હવાનો નાનો પરપોટો, અને એની સ્થિતિ કેવી થાય કે ધીરે 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 ઉપર આવે, મોટો 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 થાય, પછી ઢૂર બહાર નીકળે. એટલે પાણીની અંદર પણ પેલો નીચે જે પરપોટો છે તે એકદમ નાનો હોય, પણ ઉપર આવે તારે તો બધું આમ ખળબળાટ થઈ જાય, પાણી આખું બધું ખળબળી ઉઠે. એવું આપણા અંતરની અંદર ઉઠતી પેલી કામના છે. એટલે મનમાં એક તુક્કો આવ્યો કે આવું કરે, પછી થાય કે જવાદન નથી. એટલે પછી પણ આપણે તો નવરા જ હોઈએ, પેલો નવરો બેઠો હોય એટલે શું થાય કે પછી એની ઉપર પાછું ચિંતન થાય, ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ અને સંગસ્તે સુપજાય તે સંગાત સંજાય તે કામઃ. એટલે પછી પેલું ધ્યાન એનું ફરી પાછું એનો વિચાર આવે, ફરી એ વિચાર આવે, એમ કરતા કરતા પેલી મનમાં એક વિચાર આવ્યો તો એ પ્રબળ ઈચ્છા બની જાય. અને પ્રબળ ઈચ્છા એટલે એવી ઈચ્છા કે જે મારી પર સવાર થઈ જાય, પછી હું લાચાર થઈ જાઉં, એને કામ કહેવાય. અને એક પૂરું થાય તો બીજું નવું, બીજું પૂરું થાય તો ત્રીજું નવું. નવમ નવમ કામયતે ઇતિ નવઃ. અને માનવઃ નવમ નવમ ન કામયતે ઇતિ માનવઃ. પણ એ પેલું નવા નવા તુક્કાઓ ઊભા નથી થતા, પછી કામનાનો તો પ્રશ્ન નથી થતો, પણ નવા નવા તુક્કા કેમ ઊભા નથી થતા? આ બધાની મર્યાદા જેને સ્પષ્ટ છે. દોડ્યો ઘણું, પણ મને અત્યારે એવું દેખાય છે કે મારી દોડ જે હતી એ તો પેલી સ્પોટ રનિંગ, ત્યાંનો ત્યાં જ અંતર કપાયું નથી. દોડ્યા ઘણું પણ અંતર નથી કપાયું. એટલે સ્વામી તદ્રુપાનજી બહુ સરસ કહેતા હતા કે પેલો 70 વર્ષ 80 વર્ષ 85 વર્ષ 90 વર્ષ દોડતો જ રહે. અને કેટલું અંતર કાપ્યું કે પ્રસૂતિ ગૃહથી સ્મશાન ગૃહ. પછી મેં તો કહ્યું કે એટલું અંતર નથી કાપતો, પ્રસૂતિ ગૃહમાંથી તો એને ઉચકીને લાવે છે ને, જ્યાં આગળ આવ્યા ત્યાંથી ઉચકીને આવ્યા, અને સ્મશાન ગૃહમાં ઉચકીને મૂકી આવે છે. તો બાબા બી કેટલું દોડ્યા, 72 વર્ષ કે 82 વર્ષ કે 92 વર્ષ કે 102 વર્ષ ને 112 વર્ષ તમે ઉમેર જ કર્યો. દોડ્યા ઘણું પણ અંતર નથી કપાતું. એવું પેલા જેણે અવલોકન કરેલું છે. એટલે એને થાય છે કે જે મારે પેલું પરાયણ, જે પરમધામ, જે મારે પ્રાપ્તવ્ય છે, આ દોડીને મળે એવું નથી. એટલે પેલો સાપેક્ષ રીતે દોડમાંથી નિવૃત્ત થયેલો છે, એ માનવ કહેવાય. ભોગવ્યું ઘણું છે એટલે, પણ પેલી તૃપ્તિ તો થઈ નથી. આપણે કોઈ પણ વસ્તુનો ભોગ કરીએ તો શેના માટે કે હાશ તૃપ્ત થઈ ગયો, સરસ લાગી છે, પેલો પાણી પીવે અને પીધા પછી એને થાય છે પેલી તૃષા, તૃપ્તિ થાય, હાશ ને તૃપ્તિ. એમાં તૃષા નામ ના હોવું જોઈએ, ખરેખર તૃપ્તિ નામ હોવું જોઈએ, પણ ઘણી છોકરીઓનું નામ તૃષાય રાખતા હોય, ઠીક છે એ તો. પણ તૃપ્તિ, જેને પેલાને હાશ થાય, તૃપ્તિ. ભૂખ લાગી છે, ખાધું અને તૃપ્તિ થઈ. એવી રીતે જગતમાંથી ઘણું બધું ભોગવ્યું છે, ભોગવતો જ રહ્યો છું. બધા ભોગવવા માટે દોડી ભેગું કરે છે, ભોગવવા માટે, પણ પેલી તૃપ્તિ થતી નથી.
તૃપ્તિનો આભાસ થાય છે. કંઈક પ્રબળ ઈચ્છા હતી, પૂરી થઈ ગઈ, અને ત્યારે પેલાને થયું કે હા બસ હવે મારું કામ થઈ હાશ. પણ એ હાશ ટકતી નથી ને. એટલે પેલો માનવ જ એ કહેવાય કે જે આ અવલોકન કરી અને એટલું તારણ એને કાઢેલું છે કે ભોગવ્યું ઘણું પણ તૃપ્તિ નથી થયેલી. એટલે હવે મારી ભોગની પાછળની દોડ નથી. ભેગું ઘણું કર્યું છે, એક પછી એક ખરીદતા જઈએ, ખરીદવું, ફરી પાછું ખરીદવા માટે કમાયું ને પાછું ખરીદ્યું, પાછું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું, એક પછી રોકાણ કરતા ગયા. જે સલામતીને માટે ભેગું કરે છે એ સલામતીનો અનુભવ નથી થયો. અને મને બધું જ મેં ભેગું નથી કરેલું, પણ જેણે ભેગું કર્યું છે એનું જોઈને એનામાં ડાપણ આવે. લોકાન પરીક્ષા, બીજાનું અવલોકન કરીને બીજામાંથી બીજાને જોઈ અને જે શીખી લે છે એ માનવ. એટલે મનુના સંતાન એટલે મનુષ્ય સિવાય બીજા બધા શીખી નથી શકતા. પેલું પતંગિયું છે, એટલે એક પતંગિયાને પેલે દીવાની જ્યોતની અંદર કૂદી પડતું જુએ અને તરફડિયું મારે નીચે પડે. બીજા પતંગિયાને પાછું એ જોઈને શીખી નથી શકતું, એ એની પાછળ જ જાય. એટલે માછલી હોય પાણીની અંદર અને ખોરાક મળ્યો અને તરત એની પાછળ દોડી અને ટપાક કરતી ગાયબ થઈ ગઈ. પણ પેલી બીજી માછલી છે એનાથી જોઈને શીખી ના શકે. પણ આ એક પ્રાણી જેને માનવ કહેવામાં આવે, એની અંદર એ સામર્થ્ય રહેલું છે. એટલે એને જ આ પ્રશ્ન ઉઠે છે. યુધિષ્ઠિર જેવાને પ્રશ્ન ઉઠેલો હોય કે કિમેકમ દૈવતમ લોકે કિમ વા અપી એકમ પરાયણમ. એવી કોની સ્તુતિ કરવાથી, કોની અર્ચના કરવાથી માનવાહ શુભમ પ્રાપ્નુયુઃ. એટલે મનુષ્ય જે છે એ જ્યાં છે ત્યાંથી ઉન્નત થવાને સક્ષમ છે. ત્યાં બધા જ પશુઓ જે છે એ આ જગતમાં આવ્યા છે અને જે સ્થિતિમાં આવે છે એ જ સ્થિતિમાં પાછા જાય છે. કારણ કે એમની પાસે વિચાર શક્તિ નથી, વિવેક શક્તિ નથી, વીતી ગયેલા ભૂતકાળમાંથી અનુભવમાંથી શીખવાનું સામર્થ્ય નથી, અવલોકનમાંથી શીખવાનું સામર્થ્ય નથી, ભવિષ્યની એ કલ્પના કરવાને સક્ષમ નથી. પણ આ મનુષ્ય એટલા માટે માનવાહ શુભમ પ્રાપ્નુયુઃ. ખ્યાલ ને? એટલે શું કહે છે કે કમ સ્તુવંત માનવાહ શુભમ પ્રાપ્નુયુઃ. કમ એટલે કોને? કતમમ દેવમ, એવા કયા દેવની સ્તુતિ કરવાથી. અને સ્તુતિ શબ્દનો અર્થ કર્યો છે ગુણ સંકીર્તનમ. ગુણ સંકીર્તનમ. કીર્તન એટલે આપણે મંજીરાની જરૂર નથી. સંકીર્તન એટલે આપણે તો છે કે મંજીરા હોય, ઢોલક હોય અને પછી આમ તાળીઓ પાડે એટલે પેલો બોલે છે એ તો ખબર જ ના પડે, તાળીઓ જ સંભળાય. એને આપણે સંકીર્તન સમજીએ છીએ. પણ ગુણ સંકીર્તન એટલે એમના વખાણ નથી કરતા, ખુશામત નથી, પણ શબ્દરૂપ આપવામાં આવે છે. પણ કયું? કે જે મને દેખાયું છે એને ગુણ સંકીર્તન કહેવાય. ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય કે આપણા જેવા હોય એને કોઈ વખાણ કરે, સ્તુતિ કરે એટલે આપણને અંદરથી સારું લાગે. પણ સાથે સાથે ભય પણ લાગે કે આ સામે વખાણ કરનાર વ્યક્તિ છે મને ઓળખતો નથી. જે ઓળખે અને વખાણ કરે એનું જુદું હોય, અને જે ન ઓળખતો હોય અને વખાણ કરે તેને દેખાય કે એને રસ મારી પાસે જે છે એનામાં છે. કારણ કે એ જે રીતે મારા માટે વખાણ કરી રહ્યો છે એવા લક્ષણો મારામાં નથી.
એટલે સંકીર્તન શબ્દ છે ને એટલે ગુણ સંકીર્તન. તો મને એક પ્રસંગ યાદ આવ્યો. આશ્રમમાં અભ્યાસ પૂરો થયો પછી સ્વામીજીએ મને જુનાગઢ જવાનું કહ્યું. અને જુનાગઢની અંદર અરે જે શરૂમાં પહેલાં જ્યારે કે હું કોઈને ઓળખતો નહોતો, જુનાગઢ ગામ જ કેવી રીતે જવાય એ જ મને તો ખબર નહોતી પહેલાં, કારણ કે હું જુનાગઢ ગયો જ નહોતો. પણ જ્યારે ટ્રેનમાં બેસીને જુનાગઢ ગયા ને જુનાગઢ સ્ટેશન પર કોઈક લેવા આવ્યું હતું ને, એ લેવા એટલે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના જે સેક્રેટરી હતા, પછી મારા માટે એક નિવાસ સ્થાન રાખ્યું. એક અનાથ આશ્રમ હતો. અનાથ આશ્રમમાં મારું નિવાસ સ્થાન હતું. અને એના જે મહંત હતા તે મારા કંઈક ત્યાં સત્સંગ હશે ને સત્સંગમાં એમને નિમંત્રણ આપ્યું હતું કે સત્સંગની શરૂઆત થતી હતી, એટલે એમ કે ભાઈ આ મહંત છે, મહંતને તમે ઉદ્ઘાટન કરો આ જ્ઞાન યજ્ઞનું. તો જ્ઞાન યજ્ઞના ઉદ્ઘાટન માટે આવ્યા હતા અને પછી એમણે મારા વખાણ કરવા માટે એટલે એક પ્રસંગ કહ્યો એમણે. એટલે હું તો હતો બ્રહ્મચારી, પણ સ્વામીજી કે એટલે કે સ્વામીજી તો બ્રહ્મનિષ્ઠ છે અને કે એક પ્રસંગ એક ઘટના બની હતી એને હું તમને કહું છું. એમ કે ભોજન કરવા ગયા, ભોજન કર્યું એમણે, હજી એમણે ભોજન કર્યું પછી મેં કર્યું, તો કે દાળમાં મીઠું જ નહોતું. અને પણ એ તો એક શબ્દ બોલ્યા નહોતા. એમણે તો જે પીરસ્યું હતું એ એમણે ખાઈ લીધું, પણ પછી મેં જોયું કે ભાઈ દાળમાં મીઠા વગરની દાળને એમણે ખાધી ને આપણે આવું કેમ બનાવ્યું. એટલે કે રસોયાને તો મેં પહેલાં ધમકાયો અને ક્ષમા યાચના માટે સ્વામીજી પાસે ગયો. स्वामी जी ये हमारी गलती हो गई, दाल में नमक नहीं छोड़ा था. કે સ્વામીજીએ શું કહ્યું ખબર છે? નમક નહીં થા. બ્રહ્મનિષ્ઠ હોય એટલે મીઠું ના હોય એનું ભાન ના રહે. કે वो तो ऐसे उनकी ऐसी ऊंची स्थिति है, આ બધું ભાન જ ના રહે એટલે બેભાન થઈ જાય. એમ બ્રહ્મનિષ્ઠ એટલે બેભાન થઈ જાય. મીઠું નહોતું તો મેં કંઈ કમ્પ્લેન ના કરી, એ વસ્તુ જુદી છે, પણ ભાન જ ના થાય. હજુ એ મારા શબ્દો કે સ્વામીજી સચमुच નમક નહીં થાય, हमको तो पता ही नहीं चला. આવા વખાણ કરે મને થાય કે આ મારા વખાણ છે કે મારી બેભાન અવસ્થાનું વર્ણન કરે છે. પણ જે હોય વ્યક્તિના અંતરમાં હોય, વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વમાં હોય અને એનું શબ્દરૂપ આપે એને ગુણ સંકીર્તન કહેવાય. જે સદગુણોનો ભંડાર હોય અને એ સદગુણોને શબ્દરૂપ આપે, જેને જોડી લીધા હોય કે હા આ તો મારા માટે આદર્શ છે. એમનામાં જે સહજ પ્રગટ થાય છે, જે મારામાં મને દેખાતું નથી પણ એ મારો આદર્શ છે, હું મને એવો જોવા માંગુ છું. અને એ જે એને દેખાયું હોય એને શબ્દરૂપ આપે, એ ગુણ સંકીર્તન કહેવાય. ભગવદ ગુણ સંકીર્તન એટલે શું? આપણે ભગવાનને ઓળખ્યા વગર એના ગુણનું સંકીર્તન કેવી રીતે કરી શકીએ? કોઈ કંઈ ભજન લખ્યું હોય, કોકનું હોય ને આપણે ગાઈએ, પણ એના શબ્દના અર્થ જ આપણને ખબર ના હોય તો આ તો ખાલી માત્ર લિપ સર્વિસ છે. પણ યુધિષ્ઠિરજી કહે છે કે એ કયા દેવ છે કે જેના એટલે મને દેખાય તો છે આ બધું કે મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું, સુંદર સર્જનહાર, પણ એને હું વધારે સારી રીતે ઓળખવા માંગુ છું. એ કયા દેવ છે એટલા માટે કે છે કતમમ દેવમ સ્તુવંતઃ ગુણ સંકીર્તનમ કુર્વંતઃ. એટલું જ નહીં, ગુણ સંકીર્તન. હવે
એટલે એના ગુણને ગુણનું ચિંતન અને કથન, આપણે કોઈ આપણા માટે જે આદર્શ હોય એના સદગુણોને ચિંતન કરીએ, એનું કથન કરીએ, તો એની પાસેથી કંઈ મેળવવા માટે નહીં, પણ એને પોતાનામાં જોવા માટે અથવા પોતાને એ સ્વરૂપે જોવા માટે. ખ્યાલ આવ્યો ને? અને એટલે કે એવા કયા દેવ છે જેથી કરીને માનવાહ શુભમ પ્રાપ્નુયુ હો. મારે તો એમને એ જે ભગવાન કે જે છે તે એમને મારે એમના ગુણને ઓળખવા છે અને એનું ચિંતન, અને જેનું ચિંતન કરીએ, જેનું કથન કરીએ, જેના વિશે આપણે કહીએ. હવે માણસ શું બોલે છે એનાથી એનું માનસિક જીવન કેવી રીતે વ્યતીત થાય છે એ ખબર પડે. એટલે આપણા બોલવા ઉપરથી આપણી આંતરિક સ્થિતિ પ્રગટ થતી હોય છે. પેલો અંદરથી અસ્વસ્થ હોય તો એના બોલવાથી ખબર પડે. અંતરની અંદર એની પ્રસન્નતા એના બોલવાથી ખબર પડે. એટલે અહીંયા આગળ ગુણ સંકીર્તન, કારણ કે હું એનું એ કોનું ગુણ સંકીર્તન કરવાથી માનવાહ શુભમ પ્રાપ્નુયુઃ, માણસ જે છે, મનુષ્ય છે, તે એનું શુભને પ્રાપ્ત કરે છે. શુભમ એટલે પછી જોઈએ આપણે. એટલે કહેવું આપણા મનને એમાં પ્રવૃત્ત કરનાર છે. મન જેમાં પ્રવૃત્ત થયું એ કહેવાતું. એટલે વાણી અને મન બંનેની વચ્ચે એક સંબંધ રહેલો છે. પેલો શુભ ચિંતન કરતો હોય એનું શુભ કથન થાય. જે શુભ કહેવા માટે શુભ કથન કરતો હોય એને શુભ ચિંતન થાય. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે બંને એકબીજાની ઉપર આધારિત. એટલે ઘણી બધી વખત આપણને એ સદગુણોને બધું દેખાતું ન હોય, પણ એ શબ્દો છે તે એના સદગુણોના દર્શનને માટે સહાયભૂત થાય. આપણે મીરાબાઈના ભજન હોય કે નરસિંહ મહેતાના ભજન હોય કે બીજા કોઈક સંતના ભજન હોય, તો એને આપણે એનું કીર્તન કરતા હોઈએ છીએ, ભજન કરીએ, કીર્તન કરીએ, પણ ઉદ્દેશ આપણને શું છે કે એમને જેને આ દર્શન થયેલું હતું એ આ શબ્દ રૂપે નીકળી આવેલું છે એમના મુખમાંથી. અને એમના મુખમાંથી જે શબ્દ રૂપે નીકળી આવ્યું છે એ શબ્દના ઉચ્ચારણ થકી હું મારા મનની અંદર એનું દર્શન કરું. એટલે ભજન કીર્તન, જેને કીર્તન કહેવાય છે, એ કરવું એ બાધક નથી, નકામું નથી, પણ જાણવું જોઈએ કે જે હું કીર્તન કરું છું, જે શબ્દ પ્રયોગ કરું છું, એના અર્થને મારે જોવો છે. એટલે એવા કયા દેવ છે કે જેના આ રીતે ગુણનું સંકીર્તન કરીને સુવંતઃ કમ અર્ચંતઃ કમ. હવે અર્ચંતઃ એટલે શું? કતમમ દેવમ અર્ચંતઃ. અર્ચંતઃ એટલે અર્ચનમ બહુવિધમ કુર્વંતઃ. હવે અર્ચના એટલે શું? કીર્તન જે છે, સ્તવન, કીર્તન અને અર્ચન. હવે અર્ચના જે છે એ કાયિક કર્મ છે. એટલે પૂજા જે છે એ અર્ચના અંતર્ગત આવે. પૂજન, અર્ચન, સ્તવન, કીર્તન, ધ્યાન, ત્રણ સ્તર થયા. કાયિક સ્તરે શું હોય? પૂજન અને અર્ચન. પૂજા હોય, અર્ચના હોય. એટલે પૂજા છે એની વિધિ બતાય. એટલે વિધિ તો આપણી અંદર એ ભાવનો આવિર્ભાવ થાય, ભાવ પ્રગટે એના માટે વિધિ હોય. પણ એ વિધિ પણ સહાયભૂત થાય. અને અર્ચના આપણે થાય કે ચાલો આજે સહસ્રનામ અર્ચના કરીએ. આજે આમ જ મનમાં ઈચ્છા થાય. આપણા સાધક ભુલાભાઈ અને સુધાબેન
તો બહુ સરસ થાય. સુધા, ચલો આપણે સાંજ પડી છે, પેલા ફેક્ટરીથી આવી ગયા અને કે આજે આપણે સ્નાન વગેરે કરીને અર્ચના કરીએ. શિવ ભક્ત 108 નામની અર્ચના કરીએ. એ અર્ચના કે પૂજા જે છે એ કાયિક છે, શરીર, પણ શારીરિક કર્મ માત્ર એ એક્સરસાઇઝ નથી. એની સાથે શરીરના આશ્રય લઈ, આલંબન લઈ અને મનનું અનુસંધાન છે. એને પૂજા કહેવાય, અર્ચના કહેવાય. અર્ચંતઃ કમ માનવાહ શુભમ પ્રાપ્નુયુઃ. એટલે તમે જુઓ કે પ્રશ્ન જાણે કે 3 પ્રશ્ન પૂછ્યા. કિમ એકમ દૈવતમ લોકે, કિમ વા અપી એકમ પરાયણમ, બીજો પ્રશ્ન. તુવંતઃ કમ, ત્રીજો. અર્ચંતઃ કમ, ચોથો. 4 પ્રશ્ન નથી, પણ એક જ તત્વને અનુલક્ષીને આ પ્રશ્નો છે. અને એક તત્વ જે છે પરમાત્મા છે. એટલે કે છે કે સ્તુવંતઃ ગુણ સંકીર્તનમ કુર્વંતઃ કતમમ દેવમ અર્ચંતઃ. અને એ જે અર્ચના જે છે તો ભગવાન શંકરાચાર્ય બહુ સરસ કહે છે, બાહ્યમ આભ્યંતરમ ચ અર્ચનમ. બાહ્યમ અર્ચનમ, આભ્યંતરમ અર્ચનમ. બાહ્યમ એટલે બાહ્ય, બહારની અર્ચના, અને આભ્યંતર અંતરની. એટલે બહાર અર્ચના કરી જેમાં બહારના દ્રવ્યો સંકળાયેલા હોય, અને આભ્યંતર અર્ચના, આભ્યંતર રચના એટલે અંદર જ, જેમાં બહાર કોઈ દ્રવ્ય શોધવા ના ગયા હોય, પણ માનસ કર્મ એ ઉત્કૃષ્ટ થાય. બાહ્ય અર્ચના કરતા આભ્યંતર અર્ચના જે છે, એટલે આભ્યંતર અર્ચના શું, પેલું મન જે છે એનાથી જ થાય. માનસ પૂજા એ ભગવાન શંકરાચાર્યજીની માનસ પૂજા છે ને, એને શું કે છે, ના રત્નૈ કલ્પિત માસનમ હિમજલૈ સ્નાનમ ચ દિવ્યાંબરમ ઇત્યાદિ ત્યાંથી શરૂ થાય. અને પછી કે આત્મા ત્વમ ગિરિજા મતિ સહચરા પ્રાણા શરીરમ ગૃહમ. આત્મ સ્વરૂપે જે બિરાજે છે એ આ દેવ, એ જ પરમાત્મા. આત્મા ત્વમ ગિરિજા, મારી બુદ્ધિ જે છે તે ગિરિજા મતિ, એ પાર્વતી છે. પ્રાણા શરીરમ, પ્રાણાહા એટલે આત્મા ત્વમ ગિરિજામતી સહચરાહા પ્રાણાહા. એ બધા એ કોણ છે? ભૂત ગણ છે, ભગવાન શિવજીના આપણા પ્રાણ છે તે. એવી રીતે એ જે માનસ કર્મ છે એ આભ્યંતર અર્ચના કહેવાય. અને આભ્યંતર અર્ચના એને જ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાને વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ કહેલા છે. શબ્દાદીન વિષયાન અન્ય ઇન્દ્રિયાગ્નિષુ જુહવતી. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ રૂપી જે બહારના વિષયો જે છે, વિષયોની પદાર્થો, એ પદાર્થોને આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય થકી જ્યારે પેલો અર્પણ કરે છે, હોમ કરે છે, ઇન્દ્રિયો રૂપી યજ્ઞની વેદીની અંદર બહારના પદાર્થો રૂપી શબ્દ સ્પર્શને અર્પણ કરે. એટલે એ કરતી વખતે એની દ્રષ્ટિ તો આ અર્ચના કરું છું, હું આત્મદેવની આરાધના કરું છું. તો એ જે છે ઇન્દ્રિય યજ્ઞ કહેવાય. અને એ ઇન્દ્રિયોનું સંયમન કરે, બહારના જગતથી એને નિવૃત્ત કરી દીધી અને ઇન્દ્રિયોને સંયમ રૂપી યજ્ઞની વેદીની અંદર આહુતિ આપી, તો એને સંયમ યજ્ઞ કયો. ગીતાજીની અંદર એને વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ કયા છે, એ આભ્યંતર અર્ચના, બહાર અને અંદરની. તો એવી કોની અર્ચના કરવાથી, કોની પૂજા કરવાથી માનવાહા શુભમ પ્રાપ્નુયુઃ. માનવાહા શબ્દ આપણે જોયો, એટલે બાહ્યમ આભ્યંતરમ ચ અર્ચનમ બહુવિધમ કુર્વંતઃ. બહુવિધમ, અનેક પ્રકારના.
આમાં અર્ચના એક જ પ્રકારની નથી કે આપણે ભૂલથી જ અર્ચના કરી એ જ અર્ચના કહેવાય. સહસ્રનામ અર્ચના એટલે તુલસી પત્ર આપણે જોઈએ, તુલસી પત્ર વગર અર્ચના કેવી રીતે કરવું કરાય. એમાં તુલસી પત્ર કે બિલ્વ પત્રની જરૂર નથી, કોઈ દ્રવ્યની જરૂર નથી, આભ્યંતર અર્ચના. ખરેખર તો ભગવદ્ ગીતાની અંદર આ વિવિધ પ્રકારની અર્ચના જે છે એને જ કર્મયોગ કહેલો છે. કર્મયોગ ભક્તિ યોગ એક જ છે. પેલો ભગવાનનો જે ભક્ત છે, જે કર્મયોગી છે, ભગવાનનો ભક્ત છે, એટલે એના માટે અર્ચના કરવા માટે કોઈ એક સ્થાનમાં બેસવાની એની જરૂર નથી, એની સામે કોઈ મૂર્તિ મૂકવાની જરૂર નથી. પણ જ્યારે એ કર્તવ્ય કર્મ એને જે એના માટે જે નિશ્ચિત થયેલું છે અથવા એને જે પ્રાપ્ત થયેલું છે, આપણે વિહિત કર્મ અને શાસ્ત્રની ભાષામાં ના જોઈએ, પણ પ્રત્યેક પરિસ્થિતિ મારા માટે કંઈક કર્તવ્ય નું નિર્માણ કરે છે. પછી એ તો પરિસ્થિતિ મને પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રાપ્ત થયેલી પરિસ્થિતિ પ્રત્યેક વ્યક્તિને માટે કંઈક કર્તવ્ય એને કરવાનું છે, એનું નિર્માણ કરે છે. જેણે પરિસ્થિતિ નિર્માણ કરી છે એણે કર્તવ્યનું નિર્માણ કર્યું છે અને એ ઈશ્વર છે. એટલે એ જે કંઈ પણ કરે એની પાછળ કયું કર્મ કરે છે મહત્વનું નથી. પ્રાપ્ત થયેલું પછી એને થાય કે સફાઈ રૂપી કર્મ હોય કે રસોઈ બનાવવાની હોય કે મંદિરની અંદર પૂજા કરવાની હોય. અને પેલો બીજો છે કે જેને પ્રવચન કથન કરવાનું હોય. તો જે કંઈ કરી રહ્યા છે એની સાથે જ્યારે ઈશ્વરને કેન્દ્રમાં રાખ્યા ત્યારે એ શું થઈ ગઈ? પૂજા થઈ ગઈ. અને એની જે ક્રિયા જે છે એ અર્ચના થઈ જાય. એટલે જ કહેવામાં યદ્યત કર્મ કરોમિ તત્તદખિલમ શંભો તવારાધનમ. માનસ પૂજામાં જ્યારે કહેતા હોય યદ્યત કર્મ કરોમિ, જે કંઈ હું કર્મ કરું, હે શંભો તવ આરાધનમ, એ આપને બીજી કોઈ મારે આરાધના કરવાની મને દેખાતી નથી. કારણ કે એટલો બધો વ્યવહારિક જગતની અંદર કર્તવ્યની વચ્ચે ઘેરાયેલો પેલો વ્યક્તિ હોય, કારણ કે એની પરિસ્થિતિ જ એવી હોય કે જેને એક પછી એક કામ આયા જ કરે, પણ એ થાકે નહીં. ક્યારે ન થાકે? કે જ્યારે એ કર્મને ઈશ્વરની આરાધના રૂપે જુએ. એટલે બહુવિધમ કુર્વંતઃ, અનેક પ્રકારની, એટલે આ તો બધું આગળ આપણે જોઈશું, પણ બહુવિધમ કુર્વંતઃ માનવાઃ મનુસુતાઃ શુભમ પ્રાપ્નુયુઃ. શુભમ એટલે શું? કલ્યાણમ. અને કલ્યાણમ શબ્દનો અર્થ કર્યો છે કે સ્વર્ગાદિ ફલમ પ્રાપ્નુયુઃ, કે જેનું ફળ છે સ્વર્ગાદિ. સ્વર્ગાદિ બહુવિધમ, અનેક પ્રકારનું ફળ છે. લભેરન, માત્ર સ્વર્ગની પર સ્વર્ગ કોણે જોયું છે? મેં કે તમે તો જોયું નથી, અને જેને જોયું છે તો આપણને કહેવા નથી આવતા. એટલે પણ અનેક પ્રકારનું સ્વર્ગાદિ ફલમ એટલે આનું ફળ. શેનું ફળ છે? એ એક દેવની કાયિક, વાચિક, માનસિક જે કંઈ પણ એને અનુલક્ષીને કરેલું કર્મ છે, બહુવિધમ ફલમ, એનું અનેક પ્રકારનું ફળ મળે છે. એટલે સ્વર્ગાદિ આદિ શબ્દથી બીજા ઘણા પર અને કયા ફળ છે એટલે આપણે જોઈએ કે ભગવાન કહે છે એ બધા સત્કર્મી છે. ગીતાજીમાં ભગવાન એને સત્કર્મી કહે છે. પેલો પીડિત છે અને પોતાને પીડામાંથી બહાર નીકળવું છે, એના માટે પોતાની સમજણ પ્રમાણે એ કરવા માટે પ્રવૃત્ત થાય છે. પોતે પીડિત છે. કેમ પીડિત છે? કદાચ સંભવિત છે કે એને પોતાને કોઈ પીડા ના હોય, એને પોતાને પીડા ના હોય, પણ એના છે એમની પીડા એને પણ અનુભવાતી હોય. કારણ કે આપણે
એ સૂક્ષ્મદર્શી છે. પેલો સેન્સિટિવ વ્યક્તિ હોય એને એને પોતાની કંઈ તકલીફ ના હોય, પોતાની તકલીફ તો તકલીફ જ ના દેખાતી હોય, પણ બીજાની પીડાને કારણે એ પીડિત થાય છે અને એમ થાય કે હે ભગવાન, એટલે હે ભગવાનને પોતાને થાય કે હું શું કરું કરીને આમાંથી આને બહાર કાઢી દઉં. એટલે ઘણી બધી વખત એ બીજાને સલાહ આપવા જાય, બીજાના માટે કંઈક કરવા જાય અને બીજા એને અનુરૂપ, એની ઈચ્છાને અનુરૂપ કે વર્તન કરે એવું જરૂરી નથી, પણ એ એને અસ્વસ્થ કરનારું થાય. એટલે કોઈક પ્રકારની જે પેલી વ્યક્તિને જ્યારે પોતે જે જાણે છે એ પોતાના સમજણની મર્યાદા દેખાય, પોતાનું સામર્થ્ય છે એની મર્યાદા દેખાય, અને ત્યારે અંતરમાંથી અંતરનાદ, એ ભગવાન મને ખબર નથી કે તમે કેવા છો, યાદૃશોસી મહાદેવ તાદૃશાય નમો નમઃ, એમને પ્રાર્થના કરે અને શુભમ પ્રાપ્નુયુઃ, એની એ જે પીડાગ્રસ્ત સ્થિતિ છે એમાંથી એને બહાર કાઢે. એ કોણ દેવ છે? આર્તનું આરતી હરણમ કરે, જે પીડિત છે એની પીડાનું હરણ કરે છે. અર્થાર્થી છે જેને બીજો કે એને જ્યારે એમ થાય કે કોઈ એવી તકલીફ નથી પણ હજુ ઘણું બધું જોઈએ છે, અર્થાર્થી. તો અર્થાર્થી છે એની અર્થની કામના પૂરી કરે, એ કોણ છે? એ શુભની પ્રાપ્તિ છે. બોલો, આપણી ઈચ્છાને અનુરૂપ જ્યારે આપણને મળી ગયું, કાર આવી ગઈ અને પ્રબળ કામના હતી અને પૂરી થઈ ગઈ. આ લોકની બધી મર્યાદા જાણે છે અને પરલોકની કામના છે, સ્વર્ગાદી ફલમ. હવે આદિ શબ્દથી એને આ લોક અને પરલોકના ફળ, આ લોકની પીડામાંથી છુટકારો, પરલોકની તો પીડાનો સવાલ નથી રહેતો, કારણ કે ત્યાં ગયા પછી તો ભગવાને ભૂલાઈ જાય, કારણ કે સ્વર્ગમાં તો ભોગમાં ભટકી ગયા પાછા, અને બીજામાં તો એવું સાંભળેલું છે, આપણે તો ખબર નથી. પણ આ મર્ત્ય લોક જેમાં આપણે છીએ એમાં તો આપણને ખબર પડે જ કે પેલો કામી પુરુષ છે એની કામનાની પૂર્તિ થાય, પીડિત છે અને પીડામાંથી છુટકારો મળે છે. જેને એવી કોઈ ફરિયાદ નથી એટલે સાપેક્ષ રીતે એવું થયું કે ભાઈ એને ફરિયાદ નથી, જે મળ્યું છે, જે પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે એને સહન નથી કરતો, એની અંદર સંઘર્ષમાં એ અટવાઈ નથી ગયેલો, પણ સહજ રીતે એને સ્વીકૃત થઈ ગઈ છે પરિસ્થિતિ. એટલે એ જે પેલો વ્યક્તિ જે છે કે સાપેક્ષ રીતે સ્વસ્થ છે, પીડાથી મુક્ત છે, એની બધી કામનાઓથી એ પેલા બંધાયેલો નથી, એમાંથી એ મુક્ત છે. પણ એવી વ્યક્તિને કે બધું બરોબર છે, ઘણું બધું છે, પણ આ બધું જ નથી. મને જે પ્રાપ્ત થયેલું છે ઘણું બધું છે, મારે એ લાયકાત કરતા વધારે મળેલું છે, મારી જરૂરિયાત કરતા વધારે મળેલું છે, એટલે સંતુષ્ટ છે. વ્યક્તિ સાપેક્ષ રીતે સંતુષ્ટ છે, પણ સાથે સાથે એને એવું પણ થાય છે કે મને ઘણું બધું મળ્યું છે, પણ બધું જ ના કહેવાય, હજુ કંઈક ખૂટે છે. એટલે ઉત્કૃષ્ટને પામવાની ઉત્કંઠા છે, જે મળ્યું છે એનાથી સંતોષ છે. હવે એ એક ત્રીજા પ્રકારની વ્યક્તિથી પેલો પીડિત છે એનાથી આ જુદો છે, પેલો કામી છે એનાથી જુદો છે. કારણ કે
એક બાજુ સંતોષ છે અને સાથે સાથે કંઈક ઉત્કૃષ્ટને પામવાની ઉત્કંઠા પણ છે. એટલે આમ વિરોધાભાસ દેખાય. કન્ટેન્ટ એન્ડ એમ્બિશિયસ, તૃપ્ત પણ છે, સંતુષ્ટ છે અને આકાંક્ષાવાદી છે. કંઈક બીજું પછી શું, વોટ નેક્સ્ટ? અને ઘણું બધું મળ્યું છે પણ હજુ કંઈક ખૂટે છે. એનો અસંતોષ નથી. આ ખ્યાલ આવે ને? એટલે જે પ્રાપ્ત થયેલું છે એનાથી સંતોષ છે અને કંઈક વધારે ઉત્કૃષ્ટને પામવાની ઉત્કંઠા છે. એટલે એનું ચિત્ત જે છે એ પેલા બે કરતા શાંત છે, સ્વસ્થ છે. એને જાણવાની ઉત્કંઠા, એને જિજ્ઞાસુ કહેવાય. એટલે એ પેલો જિજ્ઞાસા કોને ઉત્પન્ન થાય છે? એ દેવને જાણવાની. યુધિષ્ઠિર જે છે ધર્મનિષ્ઠ છે. એમને પેલું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાની વિહવળતા નહોતી, પણ એ તો મળી ગયું. યુદ્ધ તો કર્યું, ધર્મનો આશ્રય લઈને યુદ્ધ કર્યું, પણ છતાં પણ કંઈક ઉત્કૃષ્ટને પામવું છે. એટલે એ કોણ દેવ છે કે જેને પામીને એ શુભની પ્રાપ્તિ. ખરેખર તો વ્યક્તિની અંદર એ પેલી પરમાત્માને ઓળખવાની, પામવાની ઉત્કંઠા જન્મે એ જ એનું મંગળ થયું કહેવાય. પેલું સાપેક્ષ છે, આ સાચું મંગળ થયું કહેવાય. પણ કયા દેવની અર્ચના કરવાથી, એની આરાધના કરવાથી, એના ગુણ સંકીર્તન કરવાથી માનવા શુભમ પ્રાપ્ન્યો. એટલે પેલો જિજ્ઞાસુ બને છે. કોણ? કોઈક વખતે આર્ત હતો, પીડિત હતો, હવે એની પીડાનું શમન થઈ ગયું છે, હવે જિજ્ઞાસુ થયો. કોઈક વખત અર્થાર્થી હતો, ઘણું બધું જોઈએ છે હતો, એનાથી ઉપર ઉઠેલો છે. એટલે આર્ત, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ. જિજ્ઞાસુ શુભને પ્રાપ્ત કરે છે. જિજ્ઞાસુ છે જેને જાણવાની ઉત્કંઠા છે, એ પરમાત્માને ઓળખવાની ઉત્કંઠા છે. અને કોની આરાધના કરવાથી પેલો જિજ્ઞાસુ છે એ જ્ઞાનને પામે છે. એટલે શુભના પણ સોપાન છે, પગથિયા છે. અને જેને એનું દર્શન થયું, જેને એને ઓળખ્યા. દર્શન એટલે આંખથી થાય છે દર્શન નહીં, કારણ કે એ તો અંતર ધ્યાન થઈ જાય છે. પાછા કોઈક રૂપનું દર્શન થયું એ તો રહેતું નથી. પણ એવું નહીં, પણ આત્મ સ્વરૂપે દર્શન, એને અપરોક્ષ જ્ઞાન, અને એનો શુભ થાય એટલે મોક્ષને પામે. એટલે ભુક્તિ અને મુક્તિ બંને પ્રાપ્ત થાય એવા કોણ દેવ છે? ત્યારે પછી પેલો જાણે છે કે મારે જે જરૂરી છે તો મને અનાયાસે મળે છે, એના માટે કંઈ કરવાનું નથી. પણ હા, એટલા માટે જ કોઈક વખત મેં બહુ સરસ કહ્યું, એટલે મને વિચાર આવ્યો હતો ને શબ્દરૂપ કે જે સંપત્તિ છે એ પ્રારબ્ધ વશાત પ્રાપ્ત થાય છે દરેકને. સંપત્તિ પ્રારબ્ધ વશાત આવે છે. પેલું એમ કે ભાઈ મારો પરસેવો, અરે તો તારાથી વધારે પરસેવો પાડનારા ઘણા બધા છે, અને બિચારાને બે છેડા ભેગા કરવામાં જિંદગી પૂરી થઈ જતી હોય. ખરેખર તો આપણે કહીએ છીએ કે મારી મહેનતનું ફળ. મહેનત કરનારા તો પેલા જે છે એને તો પેલો મકઈનો રોટલો અને મરચું ને લસણ વાટીને ખાવા પડતા હોય. એવી મહેનત તો આપણે કરતા નથી. જોગિંગ કરવા જઈએ કે પછી પેલું શું કહેવાય કે હવે નવું, એટલે પહેલાં આપણે યોગાસન હવે છૂટી ગયા હોય અને પછી પેલામાં શેમાં જાય? જીમમાં જાય. જીમમાં એટલે એ તો જુદી વાત છે. પણ પેલો વ્યક્તિ જે છે પરસેવો તો આ જે પાડે છે એને બિચારાને આપણા કરતાં વધારે પરસેવો પાડે છે. આપણા કરતાં ઘણા બધા બુદ્ધિશાળી હોય
બધું આપણા કરતા ઘણા બધા આગળ અને છતાં પણ આપણને જે પ્રાપ્ત થયું એને ના થયું હોય તો આપણે આપણી મહેનતના કરતા પણ એ તો પ્રારબ્ધ વશાત આવેલું હોય છે. સંપત્તિ બધાને પ્રારબ્ધ વશાત પ્રાપ્ત થાય. હા, સમૃદ્ધિ છે એ પ્રયત્ન સાધ્ય છે અને સમૃદ્ધિ એટલે ઇનર રીચીસ. આપણી અંદર પ્રેમ, કરુણા, સદભાવ, સંયમ, જ્ઞાન એ અનાયાસે નથી આવી જતું. એના માટે આપણે સતર્ક રહી અને પેલું જીવન જીવીએ તો જ પ્રાપ્ત થાય. પણ એ સમૃદ્ધિ એવા કયા દેવની આરાધનાથી, કોની સ્તુતિ કરવાથી એ પ્રાપ્ત થાય? એટલે સ્વર્ગાદિ ફલમ પ્રાપ્નુઃ લભેરન ઇતિ પુનઃ પ્રશ્નદ્વયમ. બીજા બે પ્રશ્ન પૂછ્યા. વળી પાછો આગળ કે છે કો ધર્મ સર્વધર્માણામ ભવતઃ પરમો મતઃ. ભવતઃ મતઃ. ભવતઃ એટલે આપનો. ભવતઃ મતઃ. યુધિષ્ઠિરજી પિતામહને પૂછે છે કે આપના મત પ્રમાણે કો ધર્મ કહ ધર્મ સર્વધર્માણામ પરમઃ. બધા જ ધર્મમાં સર્વોત્કૃષ્ટ ધર્મ કયો? એટલે વૈષ્ણવ ધર્મ કે સ્વામિનારાયણ ધર્મ એ ધર્મની વાત નથી કરેલી. એ તો સંપ્રદાય છે અને સંપ્રદાય, દરેક સંપ્રદાય કંઈક આપવા માટે છે. વ્યક્તિ જ્યાં છે ત્યાંથી એને ઉન્નત ઉપર ઉઠાવવા માટે છે. એટલે એમાં કોઈ સરખામણી ના હોય. પણ સર્વ ધર્મમાં શ્રેષ્ઠ ધર્મ કયો, સર્વોત્કૃષ્ટ ધર્મ કયો? પરમો ધર્મ. તો ધર્મ શબ્દનો અર્થ કરે છે અહીંયા આગળ કે પૂર્વોક્ત લક્ષણ ધર્મ. પૂર્વોક્ત જે પહેલા કહેવામાં આવેલો છે તે. અને એટલે સહસ્ર નામના પ્રારંભમાં કહ્યું હતું ને, શ્રુત્વા ધર્માન અશેષેણ. અશેષેણ ધર્માન શ્રુત્વા. તો એ જે ધર્માન શબ્દનો અર્થ કર્યો તો ચોદના લક્ષણાન ધર્માન, પ્રવૃત્તિ રૂપી ધર્મ. જે પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ. અને એમાં કયો શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે? એટલે પ્રવૃત્તિ રૂપ ધર્મ. એટલે એવી કઈ પ્રવૃત્તિ છે તમારા મત પ્રમાણે? એવી કઈ શ્રેષ્ઠ પ્રવૃત્તિ છે? સર્વ ધર્માના બધી જ પ્રવૃત્તિમાં શ્રેષ્ઠ પ્રવૃત્તિ કઈ? કો ધર્મ સર્વધર્માણામ ભવતઃ પરમો મતઃ. સર્વેષામ ધર્માણામ મધ્યે આપના મત પ્રમાણે પરમઃ એટલે પ્રકૃષ્ટ મતઃ અભિપ્રેતઃ. ખરેખર તો કઈ પ્રવૃત્તિ સર્વશ્રેષ્ઠ છે? એટલે કહેવાનો ઉદ્દેશ એવો છે કે પ્રવૃત્તિ ખરેખર તો કોઈ પ્રવૃત્તિ શ્રેષ્ઠ, ઉત્કૃષ્ટ કે નિકૃષ્ટ ના હોય. રસોઈ કરવી શ્રેષ્ઠ કે કચરો વાળવો શ્રેષ્ઠ? મશીન ચલાવવું શ્રેષ્ઠ કે એનું જે બધાને માર્ગદર્શન આપવું એ શ્રેષ્ઠ? તો એવું શ્રેષ્ઠ કોઈ ના કહેવાય. કારણ કે કોઈ પણ સંસ્થા હોય કે મોટી ફેક્ટરી હોય, એના સુવ્યવસ્થિત સંચાલનને માટે બધાના માટે જે સોંપવામાં આવ્યો હોય એ એના માટે શ્રેષ્ઠ કર્મ કહેવાય. જે પેલો ભણેલો જ ના હોય એને મેનેજર બનાવવામાં આવે કે તારે બધું સંચાલન કરવાનું, તો એને બિચારો શું કરી શકે? પણ જે સંચાલન કરવાને સક્ષમ છે એ મશીન ચલાવી ના શકે. મશીન તો ચાલે પણ હાથ એની કપાઈ જાય, આંગળી કપાઈ જાય. પણ પેલો મશીન ઓપરેટર છે એક પ્રકારનું છે, મેનેજર છે એનું બીજું સ્થાન છે. એટલે કોઈ કર્મ શ્રેષ્ઠ, ઉત્કૃષ્ટ કે નિકૃષ્ટ નથી.
પણ ધર્મ એટલે એ કર્મ પ્રત્યેનો અભિગમ, એ પ્રવૃત્તિ પાછળનો કયો અભિગમ સર્વશ્રેષ્ઠ છે આપના મત પ્રમાણે, એટલે ને ઓ ધર્મ સર્વધર્માણામ ભવતઃ પરમો મતઃ. વળી પાછા કે છે કિમ જપન મુચ્યતે જંતુ જન્મ સંસાર બંધનાત. કિમ જપન, કિમ જપ્યમ જપન એટલે જપ્ય, જપ્ય કોને કહેવાય કે જપ કરવા યોગ્ય છે એને જપ્ય કહેવાય. જપ્ય હા, એ જે જપ કરવા યોગ્ય છે એ જપ્ય હા. અને કિમ જપ્યન, જપ્યમ જપન એ કોણ એવા જપ કરવા યોગ્ય છે કે જેના જપ કરીને જંતુ મુચ્યતે. કિમ જપન મુચ્યતે જંતુ જન્મ સંસાર બંધનાત. એવા કોના જપ કરીને જંતુ, જંતુ એટલે જીવડો, જીવડો કહેવાય કે જીવડું કહીએ, એનો જીવડો જીવડી જીવડું બધું કહેવાય. જંતુ શબ્દ જંતુ એટલે જનન મરણ ધર્મવાન જંતુ, જે જન્મ અને મૃત્યુ પામનાર છે એ જંતુ. એ જન્મ થયો, જીવન મળ્યું, પૂરું થયું, મરી ગયા, જંતુ. અહીંયા આગળ જંતુ શબ્દ પ્રયોગ કરે છે. કિમ જપન મુચ્યતે જંતુ. અને અહીંયા આગળ પેલા કીડી મકોડાની વાત નથી કરેલી, પણ આપણે કહ્યું હતું કે આ બધો વિકલ્પ કે વિચારવાનું અને પૂછવાનું અને એનો જવાબ આપવામાં આવે તો એ જવાબને ગ્રહણ કરવાનું સામર્થ્ય મનુષ્યમાં જ છે. પેલું કૂતરું પૂછે નહીં આપણને, અને અને કદાચ પૂછતું એની ભાષામાં આપણે જવાબ આપીએ તેને સમજાય નહીં. બે વસ્તુ છે. જગત પ્રભુ દેવદેવમ આપણે એમ પણ જપ જંતુ એટલે આ મનુષ્યની વાત કરી છે, પણ મનુષ્યને જંતુ કેમ કહે તો ભગવાન શંકરાચાર્ય બહુ સરસ જવાબ આપે છે. એટલે કિમ જપન જપ, કિમ જપ્યમ જપન, હવે એના જપ કરીને કઈ રીતે જપનું વિશેષણ છે પછી આપણે જોઈએ. પણ જંતુ, જંતુ શબ્દનો અર્થ થયા જનન ધર્મા, જેનો જન્મ થાય છે તે જંતુ. અને જન્મ થાય છે એની સાથે મૃત્યુ થવાનું છે. જનન મરણ ધર્મવાન જંતુ. આ મનુષ્ય જે છે એને આગળના શ્લોકમાં માનવાહ કહ્યું, માનવાહ, અને અહીંયા આગળ જંતુ શબ્દ પ્રયોગ કર્યો. તો કેમ અહીંયા જંતુ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે એનો અર્થ ભગવાન શંકરાચાર્યજી કહે છે. પણ પહેલા જપન એટલે કઈ રીતના જપ, તો 3 પ્રકારના જપ કયા છે જો અહીંયા આગળ. ઉચ્ચ ઉપાંશુ માનસ લક્ષણમ જપમ કુર્વન. જપ્યમ જપન એટલે શું? જપન કુર્વન, જપમ કુર્વન, જપ કરીને. જપ કયા પ્રકારના જપ છે? 3 પ્રકારના છે. ઉચ્ચ, ઉપાંશુ અને માનસ લક્ષણમ. જપ શબ્દનો અર્થ થાય પેલો એકના એક ભગવત નામ સ્મરણ, નામનું પુનરુચ્ચારણ. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, નમો ભગવતે. એ જપ થાય. અને એ જપના 3 પ્રકાર છે. ઉચ્ચ જપ, ઉચ્ચ જપ એટલે એવા કે જે એક જ નામનું
જે ઉચ્ચારણ થતું હોય પણ ઉચ્ચ સ્વરે હોય એને ઉચ્ચ જપ કહેવાય. ઉચ્ચ સ્વરે એટલે જે પોતે બોલતો હોય એને પોતાને સંભળાય અને આસપાસમાં બેઠેલા બીજાને પણ સંભળાય. ભાવનગરમાં જ્ઞાન યજ્ઞ હતો ને આપણે બધા ગયા હતા ને, પ્રસંગ યાદ છે ને? હા, જમતા જમતા બે કોળિયા ખાય ને પેલા ભાઈ કહે હરિઓમ. આપણને ક્યાંથી અવાજ આવે ખબર ના પડે. બધા બે કોળિયા ખાય હરિઓમ. પણ એ ઉચ્ચ જપ કહેવાય. કે આપણે પણ એમ થાય કે કયા ખૂણામાં થયો, કારણ કે બધા બેઠા તો બધા 35 જણ જમવા માટે. પેલી બાજુથી બોલે પણ કોણ બોલે? મોઢા પર કોઈ ભાવ નહીં, પાછો બીજો કોળિયો મૂકતા હોય પછી. અને એ હરિઓમ જે બોલ્યા હોય તો આપણે આમ ખાવાના દૃશ્ય બીજા બધા હચમચીએ. પટેલ બરોબર, શરીર પ્રમાણે પાછું એમનું શરીર બધું બરોબર. એનીવે, ઉચ્ચ જપ. ઉપાંશુ જપ એટલે મંદ જપ. ઉપાંશુ જપ મંદ જપ. અને મંદ સ્વરે એ નામનું પુનરુચ્ચારણ થતું. જે મંદ સ્વર જે છે તે પોતાને સંભળાય. પોતાને સંભળાય એટલે પોતે બોલે છે, પોતે સાંભળે છે. પણ એનું હલનચલન થતું હોય એ ઉપાંશુ જપ કહેવાય. અને માનસ જપ છે કે જેની અંદર ઉચ્ચ સ્વર નથી, એટલે બીજા કોઈ સાંભળતા નથી, પોતાને પણ સંભળાય એવા સ્વરે બોલતો નથી, પણ મનથી જ થતા હોય. એટલે ઉચ્ચ જપ હોય, મંદ જપ હોય કે ચિત્ત જમ જપ કે માનસ જપ. ચિત્ત જમ જપ એટલે માનસ જપ, મનથી થતા હોય. પણ આપણે માનસ જપ કે પણ ઉચ્ચ જપ થતા હોય ત્યારે મન તો એમાં પ્રવૃત્ત છે, આપણે પ્રવૃત્ત કરવું છે. એટલે ઉચ્ચ જપનો ઉદ્દેશ તો મનને જ એમાં પ્રવૃત્ત કરવું એ છે. પેલું બહિર્મુખ હોય, ભટકતું હોય, એને એકાગ્ર કરવા માટે આપણે આપણા જ વાગીન્દ્રિયની સહાય લીધેલી છે. એટલે મને ખબર નથી, તમે પણ એવું કદાચ જોયું પણ હશે કે તમારામાંથી કોઈ એવું કરતા પણ હોય. નાના હોય ને જ્યારે ભણતા હોઈએ, રડો વાંચવા બેઠા હોય અને અમે ખાસ કરીને ઉત્તરાયણ નજીક હોય ને અગાસીમાં વાંચવા ગયા હોય અમે, એટલે પુસ્તક આમ હોય આમ ઉપર જોતા હોઈએ અને પાછું થાય કે પેલો પેજ ચાલે છે ને હમણાં કપાશે ને, એટલે પકડી લેવાનો છે ને, એવું બધું જયારે ચાલતું હોય એટલે એક બાજુ મન આપણું ત્યાં જતું હોય ને બીજી બાજુ આપણે અહીંયા આગળ રાખવાનું, કારણ કે પછી તરત જ ઉત્તરાયણ પછી પાછી પરીક્ષા હોય. એટલે પેલા ભટકતા મનને એકાગ્ર રાખવા માટે કે અહીંયા રાખવા માટે શું કરીએ? મોટેથી વાંચીએ. મોટેથી વાંચવાનું થાય. અને પાછા 2 જણ મોટેથી વાંચે તો પાછું એટલે પેલા ખૂણા પકડી લે. પેલો એક ખૂણા બેઠો હોય, પેલો બીજા ખૂણા બેઠો હોય, 2-3 ભાઈઓ હોય તો પછી એવી રીતે આમ. પણ એવી રીતે પેલું મનને, કારણ કે પેલું બધું ભટકતું મન જે છે એને એકાગ્ર કરવું છે. એટલે જપનો ઉદ્દેશ એ છે. પણ ઉચ્ચ સ્વરે મનને પરવું છે. એમાં જ્યારે સાપેક્ષ રીતે પ્રભુત્વ આવે પછી મંદ જપ હોય. એટલે પોતેને સંભળાય એટલા અવાજથી ધીરે ધીરે અવાજ પણ એ પણ જતો રહ્યો અને મનથી થાય. એટલે ઉચ્ચ જપ છે એના કરતા માનસ જપ સર્વોત્કૃષ્ટ થાય. સર્વોત્કૃષ્ટ છે એટલે આમ કે આપણે પહેલાથી સીધા માનસ જપ કરીએ તો થાય જ નહીં. શરૂઆત થઈ
અને પછી ક્યારે બંધ થઈ ગયા અને ક્યારે બીજે જતા રહ્યા ખબર બી ના પડે. કંઈક ધબાકો થાય ત્યારે પાછા આવી ગયા. કાં તો કોલ બેલ વાગે ને કાં તો પેલું ચડું મોબાઈલ રાખ્યો હોય, પાછા આમ જપ કરવા બેઠા મોબાઈલ જોડે રાખ્યો હોય. કર્ણ પિશાચ. તો પણ 3 પ્રકારના જપ છે: ઉચ્ચ, ઉપાંશુ, માનસ જપ. અને અહીંયા કહે છે કે એ જપ કરીને જપમ કુર્વન જંતુ જનન ધર્મ. અહીં જંતુ શબ્દનો કેમ પ્રયોગ કર્યો? કેમ મનુષ્ય ના કહ્યું? કેમ માનવ ન કહ્યું? તો એનું આમ વેદવ્યાસજીએ તો જે યુધિષ્ઠિરજીના મુખ્ય આ પ્રશ્ન મૂકેલો હોય અને એમાં કિમ જપન મુચ્યતે જંતુ, એટલે કે એના થકી કંઈક વિશેષ આપણું ધ્યાન દોરવા માંગે છે. અનેના જંતુ શબ્દેના જપાર્ચન સ્તવનાદિષુ યથા યોગ્યમ સર્વ પ્રાણીનામ અધિકારમ સૂચયતી. હા, એટલે શું કે છે કે જપ શબ્દના માટે જે જંતુ જપમ કુર્વન, તો જે જંતુ શબ્દ જે છે એ જંતુ શબ્દનું નિરૂપણ કરી અને એવું કહેવા માંગે છે કે જપ અર્ચન સ્તવનાદિષુ, એટલે જપ માટે, સ્તવન એટલે સ્તુતિ માટે, અને અર્ચના માટે. અર્ચના કાયિક થઈ, સ્તુતિ જે છે વાચિક કર્મ થયું, અને જપ જે છે તે વાચિક અને માનસિક કર્મ થાય. પણ આ પ્રકારના કર્મને માટે એટલે અર્ચના કરવાનો અધિકાર, પૂજા કરવાનો અધિકાર, પૂજા, અર્ચના, સ્તુતિ, જપ એ બધાનો અધિકાર જંતુને છે. જંતુ એટલે કોણ? બધા મનુષ્યને છે. જંતુ શબ્દનો અર્થ છે મનુષ્ય, પણ બધા મનુષ્યને છે. જ્યારે પેલા વૈદિક કર્મ જે છે એ કરવાનો અધિકાર બધાને નથી. એના વર્ણ અને આશ્રમને અનુરૂપ કર્મ વિભાગ હોય. એટલે યજ્ઞ યાગાદિ કરવાનો અધિકાર પેલો ગ્રહસ્થી છે. એના વર્ણને આધારે, એના આશ્રમને આધારે એના માટે કર્મ હોય. બ્રહ્મચારી માટે એક કર્મ છે, ગ્રહસ્થી માટે બીજું કર્મ છે, વાનપ્રસ્થ માટે ત્રીજું કર્મ છે, બ્રાહ્મણ માટે એક કર્મ છે, ક્ષત્રિય માટે બીજું કર્મ છે, વૈશ્ય માટે ત્રીજું કર્મ છે. તો એ જે આ જે બધા કર્મના જે વિભાગ કરેલા છે એ વર્ણ અને આશ્રમને અનુરૂપ હોય. દરેકના પોતાના સમાજની અંદર જે સ્થાનને આધારે એનું કર્મ હોય. પણ અહીંયા જે વાત કરેલી છે એ ભગવત અનુસંધાન, પછી એ અનુસંધાન અર્ચના રૂપે હોય, પૂજા રૂપે હોય, સ્તુતિ રૂપે હોય, ઉચ્ચ જપ રૂપે હોય કે માનસ કર્મ, એ અધિકાર બધાને છે. એટલે એમાં વયનો, વર્ણનો કોઈ બાદ નથી. એટલે કેને કે બ્રાહ્મણ હોય કે હરિજન હોય, ભગવત નામ સ્મરણનો બધાને અધિકાર છે. એનું કીર્તન કરવાનો બધાને અધિકાર છે. બંને કીર્તન કરવા માટે બંને બોથ આર એટ પાર, બંને સમાન સ્તરે છે. એટલે આપણે જાણવું જોઈએ કે પૂજાનો બધાને અધિકાર છે. ખ્યાલ ને? એ દર્શાવતા ભગવાન શંકરાચાર્ય એ કહે છે કે જંતુ શબ્દેના જપ અર્ચન સ્તવનાદિષુ યથા યોગ્યમ સર્વ પ્રાણીનામ અધિકારમ સૂચયતી, દર્શાવવામાં આવે છે.
કિમ જપન મુચ્યતે જંતુ, કોના જપ કરવાથી પેલો મનુષ્ય માત્ર, ના જ્ઞાતિ જાતિ વય પુરુષ સ્ત્રી એવા કોઈ ભેદ નથી, હે ને? જન્મ સંસાર બંધનાત વિમુચ્યતે, જન્મ સંસાર બંધનાત, એ જન્મ અને સંસારના બંધનથી મુક્ત થાય છે. સંસાર કોને કહેવો? જન્મ સંસાર રૂપી બંધન, બંધન કોને કહેવું? હે ને? બંધન એટલે શું? શું બંધન છે એ જરા વિચારણીય છે. આપણને કોઈએ બાંધેલા તો નથી, દોરડાથી તો નથી બાંધેલા, રૂમમાં પૂરી નથી દીધેલા. મને જ્યાં ગમે છે હરું છું ફરું છું, બંધન ક્યાં છે? બસ મને જ્યાં ગમે છે હરું છું ફરું છું, એ જ બંધન છે. ગમે છે એટલે શું? જે તુક્કો આવે એ પ્રમાણે કરું છું, બસ એ બંધન છે. એની પાસે લાચારી છે, લાચારી છે એ બંધન છે. એટલે એને વિશેષ આપણે આવતી વખત. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. આપણે રવિવારે ક્લાસ ન થયો એટલે આજે રાખ્યો આપણે, ને હવે આશા રાખીએ કે આ રવિવારે, એટલે કઈ તારીખ આવે છે? રવિવારે તો ફરી 8મી તારીખ હશે. 8મી તારીખે આપણો સ્વાધ્યાય સવારે 7 થી 8:15 જ હશે. આપણે પ્રાર્થના